ओम महादेवी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। Namaste. Today I'm going to talk in the spiritual thing about the how a guru would behave. Now many people do not know how to judge a guru. They think a guru is a person who will have a long beard, who have many followers, and also they have a very impressive car, and probably few of them wear gold chains. These are the gurus people get very impressed across. Now this is not the qualification of a guru. It is actually quite opposite to whatever you are expecting into your life. Now this is a misunderstanding which many people have in their life. The first qualification of a guru is you don't ask questions to your guru. The moment you go into his presence, he should be able to answer your questions. Suppose you have some questions, some fear, doubt, dilemma in the thing, he will be able to answer the question even without you asking them. This is the first sign of spiritual greatness. Now many people claim a lot of spiritual greatness without understanding that it is not mind reading. They have so much of compassion, they have so much of love for the people who are in front of them, that the moment you have the question in the mind or you keep on thinking about a problem, they will be able to pick your thoughts and they will be able to answer it. Asking physical questions shows a lot of limitation in the human guru. A human guru is a person who is in tune with God, who is tuned with the Akashvani, who is tuned with the Adesh of reality of life. So the God will make him speak certain things which will resonate in people's life. Your life and his words will have a resonance, you will have solution, you will have mental clarity, suddenly your fear will go away. It is as if this very moment your life will be like that. That is the first sign of spiritual greatness. The second sign of spiritual greatness is if you are going to be a yogi, most of them will not lie down and sleep. They will sit and sleep, and mostly they will sit in the bardo seat. It is called as the sleeping seat in the Tibetan Buddhism. So if you ask your guru, he will say, even the sleep is used for my prayer time. That is how it is being done across. Now many so-called yogis have no idea about such a thing exists itself. They would like to sleep, and they would like to sleep pretty hard and using the air conditioner and all that thing. The third most important point of the guru is the guru will not like to touch money. The guru will have a Sri Karyam. Sri means ladies. There will be ladies who will be helping them with the money. Now you take the life of the great Ramakrishna Paramahans. He had the Rani Rasamani Devi who used to spend a lot of money for him as a person. In fact, he was so adamant that one day he went to Kashi. He asked all the sadhus to be fed in the Kashi. Now that person who was in charge was so annoyed, but the Rani Rasamani told him that you go ahead and spend the money, there's nothing, because my guru were to ask for it. So please understand, they never touch money. In fact, in life of Ramakrishna Paramahamsa, somebody kept a 1 rupee coin. Is actually his body shivered. So the point is, the love of money, the love of women, Kami Kanchanam will not be there in these kind of people across. The other one is they will always be focused in the
I met one sadhu who said very beautifully, the aim of life is God and everybody is doing only sadhana to reach God. It is an illusion to think that beggar is not doing the sadhana towards a God. It's only us who are doing the sadhana. It is wrong, he said. So in a similar way, everybody is doing the sadhana. They will look at the whole life as nothing but sadhana towards God. Whether you are making money or you're screwing somebody's happiness, or you're screwing a woman, or women screwing you, or any kind of a thing across, it is just sadhana, sadhana, sadhana for them. The other most important thing is they have a very simple life. One day I went along with Swami Shantananda. I had only a small TVS bike. I said, will you sit in my bike and come? He said, yes, I will come in your bike. He used to travel only in third class. Later they upgraded him to the AC class. He never used to travel by flight. I have seen lot of monks who are an embodiment of simplicity. They don't have lavishness, they don't have splendor, they don't have showmanship. They are very, very simple in their lifestyle. They are very simple. It's very easily approachable. The point with many of these people have is all these so-called modern gurus are not simple at all. They have Lexus car, they are very luxurious, their love for luxury will overtake anything. So that is Mannasai, Pennasai, Ponnasai. All these three asai are in excess. So be careful if your guru is not a simple one. The other point is they will always talk about religious oneness. They will not pit against one religion against the other, one man against the other, one woman against the women. They always talk about religious oneness, that God is one, that the God is formless and nameless. Yet they will be focused on their sadhana. You go to them, they will always be focused in the sadhana. One time I met a great sadhu. I met him at about 9:30 in the night. He said, Gopal, I had traveled all the way from Pondicherry. I'm very tired. Sorry, I can't accommodate you. And he gave me some prasad and asked me to leave. Such is the level of humility. They are not for rich people. They are not for very, very super class of people. They are just for ordinary people. It is said in the life of Ramana Maharishi that you can approach him anytime. You can buy him a cowpin, which is the loin cloth, and give it to him as a person. Now these so-called modern gurus are only for very, very rich people. It is like they are super rich. You ought to be extraordinary to be near to them as a person. The other most important thing is they don't speak. They speak less. They don't go on giving discourse after discourse after discourse. Generally, they prefer silence to the language, because silence is the language of God. Speech, Vaikari, is very, very limited across. So they normally don't use so much of speech. The other most important thing is they are ever forgiving. In life of Ramana Bhagavan, somebody came and stole all his money and beat him black and blue. Somebody said, why don't we approach the police station? Ramana Bhagavan said, everything is an illusion. This body itself is an illusion. Why do we need to go about it? They will not go into court case. They will not go into fighting battle. They will not make their life hell compared to the other person across. But a lot of miracle happens. Life becomes peaceful. Life becomes harmonious. Life becomes what you call. It is as if it is set in that. Now that simplicity, that happiness, that life moving in like that will not be there in terms of a fake guru. The fake guru will have a lot of chaos. I heard people jumping off the walls, trying to run away, trying to get beaten, trying to fight. No guru would ever do that. They will simply say, do the sadhana, God will take care of you. No need to do publicity. No need to do anything across. Just you do it, God will take care of you. The other one is the loving kindness is so much that you will feel that love is immense. Somebody went to Shankaracharya and said, I have no money. I have only one Nellika. I have only one gooseberry. I will put it for you. The moment he put, Adi Shankara felt so much of compassion and so much of a thing. He prayed to the goddess. He said, may you bless this woman with so much of wealth that she feels fulfilled about it. It is said it rained gold. I do not know whether the story is true, but
but the compassion of the teacher is so immense that somebody told me, even my father, mother, girlfriend, children did not love me the way my guru must have loved me across. That is why Jalaluddin Rumi says very beautifully about his teacher, his guru. He said, he looked into my eyes and he set my heart on fire. Shamsuddin, I am gone. So the point is, you will have spiritual longing, you will have spiritual thirst, you will have spiritual focus into your life. You will not be wasting your time about unnecessary things. You will be very, very focused on the spiritual thing. It is not about doing seva. It is about prayer without ceasing will be brought into your life. You will normally become silent. You will become peaceful. And suddenly you will be like as if you are born again. So remember, these are the qualities of the Guru. It is not like having a long beard and wearing cooling glasses and talking to actresses and jumping around like fools and idiots. It is like a prayer. You will feel the presence of prayer in front of a great teacher, that you know the God runs the shows across. I pray God that may all of you get a good teacher. India has a very afflicted horoscope. The Guru is in the 6th house. That is why we have rogues who are being as a teacher across. I pray God that may all the people who see this video, may they have good gurus. May they always try to get the spiritual guidance what they are looking into their life. Thank you so much. Namaste. Today I'm going to talk about the most important thing is about the environmental issue. Now many people think about the environmental issue and they talk about that the environment has to be saved, the environment has to be done this and done that. The basic problem with the environment is consumption. So there are two things if you follow in your life, it is easy to avoid environmental disaster. Very, very easy. It can be followed by everybody across. First is vegetarian food. That is what the great Vallalar says. Jiva Karunyam means not killing another life for the sake of the food. So the first and the most important thing is vegetarianism. If people stop eating fish, actually the oceans can be saved completely. The entire industry would undergo a massive change because the consumption of fish is so much that it is destroying the ocean. It is destroying the ecological balance in a person's life. So the first and the most important thing is eating vegetarian food. The amount of pig, amount of goat, amount of cattle which is being killed to titillate the palate, including the chicken, is so huge, and the carbon food imprint of that is so huge. So therefore the first and the most important thing, if you want a better life for the planet, start consuming vegetarian food. It has a huge impact on the environment, and many people are not aware of the environment damage caused by these non-vegetarian food. The amount of carbon dioxide which is released by these so-called process of bringing up the chicken, goat, fish, all the thing is so much that it is giving a huge disaster to the planet across. The second one is the practice of simplicity. The point is, Patanjali talks about aparigraha. Aparigraha means not wanting things which are not useful to you. There is a big movement in America or across the world which is coming across, where they call it as minimalism. Now that is taking life to a very far extent. Minimalism means using objects, using things which are very, very minimal in nature across. Now that is a very good theory, but many people, many families might find it very difficult to practice. So the second thing is, stop consuming more and more
throw away all the objects or do not buy objects which are not in use to you as a person. Now many people promote the idea of buying more and more objects. You have to come to the point of understanding happiness comes when you want to make other people happy, when you want to make other people better in your life across. So the first and the foremost thing which is very, very important is aparigraha, practice of simplicity, practice of minimalism. Now if your heart is very big, as you are traveling you can pick up many people in your car. If your heart is very big, you can actually give food to many people. If your heart is very big, you can give clothes to many people. So the point is, if you start giving, actually you get more opportunity, more links, more growth as a person also. So the second most important thing is the practice of simplicity, which is very, very important. The third important thing, all these business has to undergo a massive change. Instead of trying to work for a single dimension, a profit of their stockholders, they can try to work for 10% for the employee, 50% for the stockholder, 10% for the management. Like that, if you try to spread it out, many people will get benefited out of it. But the problem is the end results is profit. So for the sake of profit, they try to give bali of many people's life. So you have to come to the understanding and asking yourself a very, very basic question. Are we going to think about only corporate profit or the profit for the entire lot of people who take care of it? I know one person who did it in America. He simply raised the salary. He shares his entire business profit with his employee. Actually, he doesn't have any attrition rate and they are very, very successful. I saw a Japanese businessman who told, I take less from the customer and more from more I give it to the employee, and actually he is making a lot of profit across. In fact, the attrition is so low. So therefore, the first and the most important thing which many people have in their life is about making profit. That is what Francis of Assisi says very beautifully. It is in giving that we receive. If we have this as the third attitude of trying to give to the environment more, people more, actually our heart will become peaceful. We will become more and more successful in our life. So it is very important that you develop these three practices: non-vegetarianism, minimalism, and that is eating vegetarian food, avoiding unnecessary purchases and minimalism. And the third most important thing after this is that of trying to give more and receive less across. Now if you do that, you will become more spiritual. You will have more, what you call it as, working for the globe. Many people want to have a great destiny. Destiny is nothing but working for a number of people higher and higher. That is the meaning of destiny. I hope this is a new approach towards the environmental challenge, which can be personal and can be used by anyone else across. In the name of ignorance, in the name of that and this, many people spoil the environment. This is a very noble approach which will help you to have a better time, not only for the planet but also for you as a person. Take care, and I pray God, may your spiritual life deepen. May your spiritual antakarna become very big, and may you be helping more and more people. I wish you all the best. Thank you so much for the video. Do share it with other people. Thank you. Namaste. This is your astrologer Gopala Krishnan or Guru Krishnan speaking to you. Today I will talk about remedial measure with regard to the work. There is a woman who came to me and told, sir, my son is finishing the degree. Would you be kind enough to do the remedial measure for the proper placement of his work? I told, yes ma, from Saturn 10th Lord and also from the Bhukti 10th Lord you do, the person will be able to get a proper work in time. Basically, the person was done 90 days remedies before he got his results, and he passed through the result. He got into a very good placement.
he got placed in a well-placed job in a multinational company, namely Wipro. So basically, when you do remedial measures, you can do right at the start of the career, that is for getting a good job. There is a lady by name Shreya. She wanted to do remedies with us. She wanted to, she was doing the remedy to be able to hold on to the job. We did the remedy just for 1 month a year. She has already crossed 2 years where she has worked and she is very, very successful with the job. So, for holding on to a job also, you can do the remedy. Third one is, there is a person by name Krishnan. He came to me and he told, sir, my boss is giving me all kinds of trouble. I find it very difficult. I am very, very upset. I want to change the job. What would you advise on that? I said, you do the Chatru Puja against your job, against your manager, you will be able to overcome it. The point is, the man did the puja, there was an up and down swing, and ultimately the boss got transferred and this man was able to hold on to the job. This is also a very, very important remedial measure, winning over enemies. Many people have problem in the work area because they are inimical to bosses, they are inimical. There are a lot of people who are enmity. It is called as Gupta Chatru. The Chatru who are very subtle, who are very quiet, who does not allow you to become very, very successful. Therefore, if you do remedies for all these things, you would be able to win over the enemies. The other thing is, there was a person who wanted to apply for CFO job. He was trying to take a jump. He was finding it very, very difficult to get the interview. He did the pujas and homa with us for 150 days continuously. In fact, he did close to 180 days. The person got 4 offers for CFO and he took the offer in Gujarat and he got transferred. So this is also another example of people that are wanting promotion. Some people, what happens, they lose the job in between, they are jobless for 6 to 8 months, they do not know what to do, therefore they will have to do the remedial measure. We ask them to do the remedial measure with us and most of them will get jobs, interviews, and they would be able to carry forward with regard to their career. And some very rich people want momentous growth, want steroidal growth. For example, there was a builder who wanted to have a huge amount of growth. So I told you, do 16 homams of Mahalakshmi, you would be able to win over it very, very easily. He did 16 homams and there was a lot of money who came inside and he was quite successful. Therefore, for generation of the interview, completion of the interview, for example, many people call us at the time of the interview and ask us whether the interview will become successful. We do the remedial measure, invariably they become successful in that. And also some people tend to take courses during their employment. We do the particular type of remedial measure which will help them to complete the courses. Actually, you grow faster than others, you develop more than others when you do remedial measures with regard to your work. Keep watching the video, it will be lot more helpful to you. Thank you. Namaste. This is your astrologer Gopala Krishnan or Guru Krishnan speaking to you as a person. Now many people have a doubt how the matchmaking is done. Usually the nakshatra kutas is being done. There are 10 kutas in the South Indias and in North India's more than 54 kutas is being used. Now this has a problem. Please understand. Everybody is born in one nakshatra the other. Every 27 days the nakshatra gets repeated. Different people have a different married life. Therefore, nakshatra cannot be the key indicator of the marriage. It is the lagna, the placement of the planets, which is very, very important in the marriage matchmaking. Now, many people without this understanding, they try to do the matchmaking. I know one couple who had done the matchmaking for Kuja dosha, but the 7th lord was weak. Invariably, it had a lot of problem. Therefore, the first issue is, in terms of matchmaking, we try to match the horoscope. We do not match the nakshatra. If we are doing the nakshatra kutas, don't come to us because it is a very, very faulty mechanism. The other important thing is the questions you ask, whether those two couples will have kid, whether they are happy, whether their interaction will bring happiness to each other's family. All those questions
cannot be answered in a nakshatra kuta. It can be answered only by taking the horoscope. For example, the 5th lord is with Rahu, it will be very, very difficult for the child to be conceived. Like that, people will have all kinds of problem if you do not look into the horoscope. I know a couple who got married, the guy doesn't want to go to work, he wants to drink, he is an addict, and the parents will give him any amount of money to keep him happy. The girl is very upset, she doesn't want to continue living like this. The main reason is people have not seen the horoscope. So this is a very, very important aspect. If you want a detailed analysis, if you want to have a clear analysis, then this is the way to have the matching to be done. Also, we take the different position of Sun, Moon, Mars, Mercury of both the 7th lord of both the people, and then we try to mix them with the rasis and we see. Normally we are very, very accurate. If need be, we use the Navamsa and also the Dasha Bhukti to help us to understand the deeper thing. If somebody wants Papa Samayam, Dosha Samayam, we would be able to help you across as a person. But as such, this is the way the matching is done. Normally, marriages are made in heaven. If you do the proper matching, people can have a happy married life. Thank you so much. Keep watching the videos. You are very happy. Do recommend or share with people. Thank you. சங்கர நிகழ்ச்சி மூலமாக உங்கள் அனைவரையும் சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி. ஆதி இருந்தா நிச்சயமா அந்தம்னு ஒண்ணு இருக்கும். அப்ப வாழ்க்கையில பிரச்சனை இருந்தா நிச்சயமா அதுக்கு ஒரு முடிவுன்னு இருக்கும். அந்த முடிவை நம்ம பரிகாரங்கள் மூலமாகவோ இல்ல ஜோதிடரை அணுகிறதன் மூலமாக எப்படி தீர்க்கலாம், அதை பற்றிய நிகழ்ச்சியில நிறைய தகவல் நம்ம தந்துட்டு இருக்கோம். அதை பற்றி சொல்ற உங்களுக்கு நல்லாவே தெரிஞ்சிருக்கும். ஜாதகம், எண்ணியல், பேரியல் மற்றும் வாஸ்து, டாரட் கார்டு நிபுணர், பிரசன்னம், இது அனைத்துக்கும் சொந்தக்காரனான கேபி குரு கிருஷ்ணன் சார் அங்க கூட இருக்காங்க. ஆதர்ஷ் நிலையத்தோடைய நிறுவனர். இவங்க இன்னைக்கு நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் சொல்லுவாங்க எப்பவுமே. இன்னைக்கும் என்னன்னு சொல்ல போறாங்க கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம். வணக்கம் சார். வணக்கம்மா. எப்படி இருக்கீங்க சார்? அப்படி இருக்கேன், இறைவன் அருளால். நிச்சயமா சார். ஒவ்வொரு வாரமே உலகவியல்ல 5 விஷயங்களை சொல்வீங்க. உலகவியல்ல என்னென்ன நடக்குதுன்னு நீங்க சொன்னதெல்லாம் கொஞ்சம் நடந்திருக்குது, நிறையவே நடந்திருக்கு கொஞ்சம்ங்கிறத விட. அதுல இன்னைக்கு என்ன சொல்ல போறீங்க? ஃபர்ஸ்ட் டிஎம்கே தலைவர் கலைஞர் இன்னும் நிறைய நாள் உயிரோட இருப்பாரு. நிறைய பேர் அவரை வேற மாதிரி எதிர்பார்க்கறாங்க. அதே மாதிரி டிஎம்கேக்கு அந்த 2G ஸ்கேம்ல அவங்களுக்கு ஒரு பெரிய சரிவு ஏற்படும். அந்த தீர்ப்புனால அவங்களுக்கு சரிவு ஏற்படும். மூன்றாவது ஜே தீபா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஜெயலலிதா கசினுக்கு பொலிட்டிக்கலா ரொம்ப இன்சிக்னிபிகண்ட் ஆயிடுவாங்க வர வாரங்கள்ல. அதே மாதிரி ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஆர்கே நகர்ல அதாவது பேசிக்கா ஆர்கே நகர் தொகுதி எப்படி ஜெயிப்பாங்களா தோப்பாங்களான்றது நான் அடுத்த வாரம் அனாலிசிஸ் பண்ணிட்டு சொல்றேன். அதே மாதிரி இந்த டெஸ்ட் மேட்ச் இப்ப நடக்குது. அது அப்கோர்ஸ் உங்களுக்கு விராட் கோலி இந்த சீரீஸை வின் பண்ணுவார். நான் அப்ப சொல்லும் போது அந்த மேட்ச்ல இந்தியா 18-5 ஃபர்ஸ்ட் டே இருந்தது. ஆனா அந்த மேட்சை பாத்தீங்கன்னா அவர் திரும்பிட்டார். அவர் சத்ரு ஜெயம் எப்படின்றது தெரியும். அதே மாதிரி அந்த டிடிகே தினகரன் குரூப்ல இன்னும் சரிவு ஏற்படும். நான் லாஸ்ட் டைம் சொன்ன மாதிரி ரோம சாம்ராஜ்யம் சரிகிற மாதிரி அவங்க சரிந்து கொண்டே போவார்கள். இதுதான் ப்ரெடிக்ஷன். அப்கோர்ஸ் எல்லாருக்குமே தெரியும் டிடி தினகரன் இந்த எலெக்ஷன் ஆர்கே நகர்ல நின்னாலும் வின் பண்ண மாட்டாருன்னு. மற்றவை அடுத்தடுத்த வாரங்கள்ல நம்ம பார்க்கலாம். நிச்சயமா. அது போல உங்களுடைய அனுபவங்கள் நிறைய சொல்லுங்க. எப்பவுமே சொல்லுவீங்க சுவாரஸ்யமான விஷயங்கள். அப்படி என்ன சொல்ல போறீங்க இன்னைக்கு? எனக்கு ஒரு ஃபோன் கால் வந்தது. என் ஸ்டூடெண்ட், சார் எங்க மாமா பார்க்க வராரு சார் அப்படின்னாரு. நான் சொன்னேன் வண்டர்ஃபுல், மாமா பார்க்க வர சொல்லுங்கன்னாரு. அவர் சொன்னாரு, இல்ல சார் அவர் மெட்ராஸ்லயே பெரிய ரவுடி, அவர் உயிருக்கு பயப்படுறாரு, நீங்க வாங்க, நீங்க கொஞ்சம் கரெக்டா அப்பாயின்மெண்ட் கொடுத்துருங்க சார், அவர் வந்துருவாரு அப்படின்னாரு. சரிப்பா நீ ஒரு 4:30 மணிக்கா வர சொல்லு அப்படின்னேன். நான் அப்ப ஒரு பர்டிகுலர் கோவில் முன்னாடி தான் பார்த்துட்டு இருந்தேன். அப்ப அவங்க வந்தாங்க. எனக்கே ஒரு ஆச்சரியம். இது ஒரு சினிமா படத்துல நடந்த மாதிரி இருக்கு. அந்த சுத்தி ஸ்ட்ரீட் கார்னர்ல அந்த ஆளுங்க வர ஆரம்பிச்சாங்க. என்னுடைய ஆபீஸ் முன்னாடி எல்லாம் வர ஆரம்பிச்சாங்க. திடீர்னு ஒரு ஆள் கிடுகிடுன்னு அப்படியே அந்த என்ட்ரன்ஸ்லயும் 2-3 பேர் நின்னாங்க. அதுக்கப்புறம் அவர் வந்தாரு. அவர் ஏதோ அந்த வெப்பன்ஸ் எல்லாம் எடுத்து கொடுத்துட்டு அந்த விக்கெல்லாம் எடுத்துக்கிட்டு எங்கிட்ட இருந்து நேரா வந்தாரு. அவர் என்ன சொன்னாரு, சார் நான் ஒரு பெரிய பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டியோடைய நான் செயலராகவும் இருக்கேன். ஆனா எனக்கு தெரிஞ்சு என் கூட இருக்கிற எதிரி என்ன போட ட்ரை பண்றான் சார் அப்படின்னு.
நான் சொன்னேன், இவ்வளோ பாதுகாப்பு இவ்வளோ பந்தோபஸ்தெல்லாம் வச்சிருக்கீங்க, இது என்னங்க அப்படின்னாரு. அவர் இல்லை சார், அவன் வந்து ஒரு பர்டிகுலர் அம்மன் கோவிலில் போய் பலி கொடுத்துட்டு தான் அவன் வந்து வருவான், அவன் என் ஸ்டூடெண்டாக இருந்தான், அவனே என்னை போடுறதுக்கு வந்து ரெடி ஆகிட்டான் சார் அப்படின்னாரு. உடனே நான் சொன்னேன், இந்த பரிகாரங்கள் பண்ணுங்க அப்படி இப்படின்னு. அவர் வந்து போகும்போது திடீர்னு என் காலை பிடிச்சிட்டாரு. சார் நான் உயிரோடு இருக்கணும் சார், நீங்கள் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க சார் அப்படின்னாரு. நான் உடனே அவருக்கு இந்த பரிகாரங்கள் பண்ணுங்க, நீங்கள் இந்த இடத்த விட்டு போயிடுங்கன்னு. இன்னைக்கும் அவர் உயிரோடு இருக்காரு. அதே மாதிரி இன்னைக்கு அவருக்கு கல்யாணம் ஆகி 2வது குழந்தையே பிறந்துடுச்சு. அவர் இந்த தொழிலையே விட்டுட்டாரு. நான் அவரை போகும்போது பிளஸ் பண்ணேன், நீ இந்த தொழிலை விட்டுட்டு நார்மலைஸ் ஆயிடுப்பா அப்படின்னு. இது ஒரு 10 வருஷத்துக்கு முன்னாடி நடந்த கதை. நான் ஏதோ அஸ்ட்ராலஜினா கல்லு போடுறது, இது போடுறது, கிரகத்தை பத்தி ராகு சுக்கிரன் பேசுறது அப்படின்றது வந்து கிடையாது. இது வந்து உண்மையா நடந்த கதை. 2வது கதை ஓபிஎஸ் வந்த கதை. என்கிட்ட கார்த்திக் சிதம்பரம் என்ன வந்து கேட்டார்னா, ஜெயலலிதா அதாவது சிதம்பரத்தோட பையன், இது உண்மையா நடந்த கதை. அவர் வந்து என்ன கேட்டார்னா, இப்ப ஜெயலலிதா வந்து பதவி ஏற்க போறாங்க, நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படின்னு கேட்டாங்க. நான் சொன்னேன், அந்த ஏர்ன முகூர்த்தம் வந்து தப்பு அப்படின்னு வந்து சொன்னேன். அப்படின்னா என்ன நடக்க போகுது அப்படின்னு ஃபர்ஸ்ட் டைம் நான் சொன்னேன், அந்த அம்மா பதவி இறங்க வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை வந்து வரும் அப்படின்னு. அவருக்கு வந்து அந்த ப்ரெடிக்ஷன் நடந்த உடனே அவர் நிறைய யங் ஆண்டர்பிரினர் அசோசியேஷன் அங்க இங்கெல்லாம் என்ன ரெஃபர் பண்ணார். எனிவே ஐ எம் ரியலி தேங்க்ஃபுல் டு ஹிம். அப்ப நிறைய பேர் அவர் என்ன கேள்வி கேட்கும்போது என்கிட்ட கேட்டார்னா, எப்படி இந்த ப்ரெடிக்ஷன் சொன்னீங்க அப்படின்னு. நான் சொன்னேன், முகூர்த்த சிந்தாமணி, முகூர்த்த பலதீபிகா, அந்த மாதிரி புக்கை வந்து படிக்கிறதுனால தான் இந்த மாதிரி எக்ஸாக்டா இந்த முகூர்த்தத்துல நடக்கும் அப்படின்றது. இந்த வாட்டி அந்த அம்மா பதவி ஏற்ற போதும் இந்த முகூர்த்தம் வாஸ் நாட் ஓகே. இது ஒரு 2 எக்ஸாம்பிள், என் வாழ்க்கையில் உண்மையா நடந்த எக்ஸாம்பிள். நான் ஏதோ அவனை பாக்குறேன் இவனை பாக்குறேன், நான் பிஸியா இருக்கேன் அப்படி எல்லாமே சொல்ல வரலை. இது உண்மையா நடக்கிற எக்ஸாம்பிள். தொடர்ந்து பேசலாம். ஒரு நேயர் இருக்காங்க சார். வணக்கம். வணக்கம். வணக்கம் ஜெயசங்கர், பேர் சொல்லுங்க, தொடர்புல தான் இருக்கீங்க. தருமபுரியிலிருந்து விஜய் சங்கர் பேசுறேன் மேடம். எங்க இருந்து பேசுறீங்க? தருமபுரி மாவட்டம். ஓ, தருமபுரி மாவட்டம். சரி, உங்களுக்காக தான் கேக்குறீங்களா? ஆமா, எனக்கு தான் மேடம். டேட் ஆஃப் பர்த் கொடுங்க. 1/6/74 மேடம். 1/6/74. பிறந்த நேரம்? விடிய காலை 1:10 AM. விடிய காலை 1:10 AM. 1:10 AM. சரி, எங்க பிறந்திருக்கீங்க? தருமபுரி மாவட்டம். சரி, உங்களுடைய கேள்விகளை நீங்க கேட்கலாம். குரு கிருஷ்ணன் சார் இருக்காங்க, கேளுங்க. சாமி வணக்கம். வணக்கங்க சாமிஜி. தொழில் ஆரம்பிக்கலாம், என்ன தொழில் ஆரம்பிக்கலாம்? எனக்கு வந்து இப்ப வந்து உங்களுக்கு சனி கேது சூரியனோட எல்லா கிரகமும் ஒன்னா இருக்கு. அதனால அதுல கரெக்டா 8ஆம் வீட்டுல உங்களுடைய சனியோட 8ஆம் வீட்டுல சனி வந்து டிரான்சிட் ஆகுது. சனி ரிஷபத்துல இருக்கு. சோ நீங்க ஒரு 2.5 இயர்ஸ் வந்து வெயிட் பண்ணோம், அப்பதான் தொழில் ஆரம்பிக்கணும். அது மட்டும் நீங்க எங்காவது வேலைக்கு போறதுன்னா போலாம். பூர்வீகத்துல வீடு கட்டலாம் சாமி. என்னங்க சாமிஜி, வீடு பூர்வீகத்துல கட்டலாங்களா? நீங்க வந்து பூர்வீகத்தை விட்டு வெளில வந்தீங்கன்னா தான் நல்லா இருப்பீங்க. அப்புறம் வீடு கட்ட வேணாங்க சாமிஜி? அது உங்க இஷ்டம், வெளில வந்தீங்கன்னா நல்லா இருப்பீங்க. சரி, நன்றி உங்களின் அழைப்புக்கு. அதே மாதிரி ஜாதகங்கள் நிறைய பேருக்கு பாக்குறீங்க. சோ ஜாதகங்களுக்கு ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொன்னு எப்படி வேலை செய்யுது அதை பற்றி கொஞ்சம். இப்ப இந்த ஒரு ஹாரோஸ்கோப் எக்ஸாம்பிளாவே சொல்றேன். அவர் வந்து ஒரு 2-3 நாளைக்கு வந்தாரு. அவர் வந்து எனக்கு கிட்டத்தட்ட 44 இயர்ஸ் ஆயிடுச்சு சார், எனக்கு வந்து கல்யாணம் ஆகல அப்படின்னாரு. நான் அவர்கிட்ட பேசிட்டே இருந்தபோது ஜாதகத்தை என் லேப்டாப்ல போட்டேன். அவர் பாத்தீங்கன்னா அவர் எடுத்துட்டு வந்த ஜாதகத்துல வந்து குரு கேது, சுக்ரன் கேது, குரு ராகு இருந்தது. அண்டு சிம்ம லக்னம். இந்த மாதிரி இருந்தா அவர் கல்யாணமே நடக்காது. அதுக்கப்புறம் போட்ட உடனே தான் தெரிஞ்சது ஆக்சுவலா ராகு கேது 3 டிகிரி கடகத்துல மூவ் ஆயிடுச்சுன்ட்டு. நான் சொன்னேன், உங்க ஜாதகமே தப்பா போட்டிருக்கீங்க அப்படின்னு. சோ நிறைய பேருக்கு வந்து ஹாரோஸ்கோப்பே தப்பா போறது, வாக்கியம்ன்றது திருகணிதது. அந்த காலத்துல பஞ்சாங்க வச்சு பாக்குற அஸ்ட்ராலஜரை தயவு செய்து விட்டுடுங்க. அது வந்து வாசன் பஞ்சாங்கம்லாம் இஸ் ரியலி அவுடேட்டட். அதனால அவ்வளோ இப்ப உதாரணத்துக்கு வந்து 19.22 டிகிரி அஷ்டமியில பிறந்திருக்காங்க, சஷ்டியில பிறந்திருக்காங்கன்னு காமிக்கலாம். ஸோ அதனால எப்பயுமே கல்யாணம் நடக்கலைன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஹாரோஸ்கோப்பை காசு பண்ணி பாருங்க. நிறைய பேருக்கு அது தப்பா இருக்கும். அண்ட் 2வது வந்து கல்யாணத்துல பிரச்சனை என்னன்னா முகூர்த்தம். நிறைய பேருக்கு ப்ராப்ளம். காரணம் என்னன்னா முகூர்த்தத்தை படிக்காதவங்க, முகூர்த்த சாஸ்திரத்தை படிக்காதவங்க.
நிறைய பேர் அஸ்ட்ராலஜி பார்ப்பாங்க, நிறைய பேர் வைதிகம் பார்ப்பாங்க, நிறைய பேர் டெக்னாலஜி வச்சிருப்பாங்க. இந்த மூணுமே இன்டகிரேட் பண்ண ஆள் தான் நான் வைதிகமும் கத்துருக்கேன், பரிகாரமும் கத்துருக்கேன், அதே மாதிரி அஸ்ட்ராலஜியும் கத்துருக்கேன், லேட்டஸ்ட் டெக்னாலஜியோட இன்வால்வும் ஆயிருக்கேன். ஸோ இப்ப என்கிட்ட வந்து கேக்குறீங்க முகூர்த்தம் வந்து 2020 எனக்கு முகூர்த்தம்னா நான் இமீடியட்டா வச்சு கொடுப்பேன். ஏன்னா நான் முகூர்த்தம் வந்து பஞ்சாங்கம் வந்து நிறைய ஆன்லைன் வெப்சைட்டுக்கு வந்து எழுதி கொடுத்துருக்கேன். அதனால நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்க, இந்த பஞ்சாங்கத்தை எடுத்து இந்த டேட்டு பார்த்துக்கோங்க, நிறைய பஞ்சாங்கத்துல தப்பு. அதனாலதான் இவ்வளோ ப்ராப்ளம். அன்னைக்கு ஒருத்தர் வந்தாரு, அவர்கிட்ட நான் கேட்டேன், உங்களுக்கு வந்து ப்ராப்ளமேட்டிக் மேரேஜா இருக்கு, நீங்க அந்த உணவு பரிமாறும் போது உங்க மேரேஜ்ல ப்ராப்ளமான்னு கேட்டேன். ஆமா சார், எப்படி அவ்வளோ எக்ஸாக்டா சொன்னீங்கன்னு. ஸோ அதனால ஃபர்ஸ்ட் ஆரோஸ்கோப்பை காசு பண்ணுங்க. நிறைய இடத்துல முகூர்த்தம் தப்பா கொடுக்குறாங்க. 7-8 சுத்தமா இருந்தா நல்லா இருக்குன்றதுலாம் ராங். படிக்காதவங்க. இப்ப உதாரணத்துக்கு வைதிகத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா இம்பார்ட்டன்ட் மகா மந்திர நிர்வாணா இந்த புக்கை நிறைய வாத்தியாருங்களுக்கே தெரியாது. கிரக சூத்திரத்துல தான் படிக்கணும், இந்த வைதிகம் கத்துக்கணும்னு தெரியாது. இதுல எல்லா பிரயோகமும் இருக்கும். ரைட் ஃப்ரம் தசமகா வித்யா ருத்ரன் எல்லா பிரயோகமும் இருக்கும். இதை எவ்வளவு பேருக்கு இந்த புக் இருக்கிறதே தெரியாது. மகாமந்திர ஆபூதி படிச்சிருக்காங்களா? கிடையாது. இந்த மாதிரி படிக்காம அஸ்ட்ராலஜி சொல்லும் போதுதான் என்ன பண்றது, ஒரு வெண்ணெய் எடுத்துக்கோ, அதை எடுத்து நடு ரோட்ல விடு, இந்த மாதிரி ஏதோ கேவலமா பரிகாரம் சொல்லி எல்லாரையும் வெறுப்பேத்துறது. பரிகாரம்ன்றது வந்து கிளாசிக்கா இருக்கணும். அது வந்து புக்ல இருந்து எடுத்ததா இருக்கணும். பெரியவங்க எழுதி வச்சதா இருக்கிறதா எடுக்கணும். இதெல்லாம் பார்க்க மகா மந்திர நிர்வாணம் எவ்வளவு பேருக்கு இந்த புக் இருக்கிறதே தெரியாது, படிச்சதே கிடையாது. நான் சொல்றது எவ்வளவு அஸ்ட்ராலஜர் இதை பத்தி தெரியும்? கண்டிப்பா தெரியாது. சோ இந்த மாதிரி வைதிக புக்கு பரிகார புக் எல்லாம் படிச்சீங்கன்னா தான் கண்டிப்பா உங்களுக்கு வந்து எப்படி பரிகாரம் பண்ணுனே தெரியும். இதை வந்து படிக்காதவங்க வந்து பேசும்போது என்ன இருக்கும், ஆமா இது இப்படி பண்ணிடுங்க அப்படி பண்ணிடுங்கன்றது வந்து நீங்க தான் ஏமாந்து போறீங்க. அவர்கிட்ட கேட்கணும், என்ன புக்கு படிச்சிருக்கீங்க, எந்த புக்ல இருந்து எடுத்திருக்கீங்கன்னு கேளுங்க. இப்ப டாக்டர் வந்து பாராசிட்டமால் எழுதி தராரு, ஏதோ ஒரு பிராண்ட் எழுதி தராருன்னா கேட்பீங்கல்ல, இது எந்த கம்பெனி சார், இது வந்து இந்த இதா பேர் என்ன சன் ஃபார்மாவா, ஏதோ கேட்பீங்கல்ல. அந்த மாதிரி கேளுங்க, எந்த புக்ல இருந்து எடுத்தீங்க, எந்த நூல்ல இருந்து எடுத்தீங்க, இது உங்களுடைய அனுபவம் என்ன, இந்த பரிகாரம் பண்ணா என்ன ரிசல்ட் வரும்ன்றத கேளுங்க. நம்பாதீங்க, அவங்க ஏதோ ஒரு ஏமாத்துற மாதிரி உங்களை வந்து பேசி ஃபுல்லா குள்ளா போடுறாங்க. இப்ப இந்த ஆள் வந்து வந்தாரு, இவர் வந்து ஒரு ஏதோ பெரிய மியூசிக் டைரக்டர். இவருக்கு வந்து சூரியன், ராகு, கேது, சனி எல்லாமே வந்து ஒரே ஒரு இதுல இருக்கு, ஒரே ஒரு பிளானட்ல ஒரே ஒரு ராசியில இருக்கு, மகரத்துல இருக்கு. 1962 ஹாரோஸ்கோப். அவர்கிட்ட நான் என்ன சொன்னேன்னா ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளா சொன்னேன், நீங்க வந்து ஹாரோஸ்கோப் வந்து இருக்கு, இது ராகு கேது தோஷத்தோட இருக்கு, நீங்க ஊரை விட்டு இருந்தாதான் நல்லா இருப்பீங்க அப்படின்னு. அவருக்கு ஆச்சரியம், அவரே ஹாரோஸ்கோப் படிச்சிருக்காரு, அவர்கிட்ட இந்த விஷயத்தை யாரும் சொன்னதில்லை. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த ஹாரோஸ்கோப் வந்து பாருங்க, இதுல வந்து அவங்க இன்னைக்கு வந்தாங்க, நான் சொன்ன துலா லக்னம், அந்த துலா லக்னத்துக்கு இந்த ஹாரோஸ்கோப் காம்பினேஷன் சாட்டன் ராகு இதெல்லாம் காம்பினேஷன்லாம் இருந்தது. நான் சொன்னேன் இந்த பொண்ணு வந்து அழகா இருப்பாங்க, லட்சணமா இருப்பாங்க, இந்த பொண்ணு வந்து வெளியூர்ல இருப்பாங்க, நல்லா படிச்சிருப்பாங்க, போஸ்ட் கிராஜுவேஷன் படிச்சிருப்பாங்க அப்படின்னு. அவ்வளவுதான். அவர் வந்து போன்லயே ரொம்ப ஸ்டன் ஆயிட்டாரு. எப்படி சார் ஒரு ஆளை பார்க்காம அப்படி சொன்னீங்க? யார்கிட்டயாவது அஸ்ட்ராலஜர் போனீங்கன்னா பாஸ்ட பத்தி கொஞ்சம் சொல்லுங்கன்னு கேளுங்க, அப்பதான் அவங்க கரெக்டா படிக்கிறாங்களா இல்லையான்றது வந்து தெரியும். சோ இந்த மாதிரி நிறைய பேர் வந்து வயசானவங்க விபூதி வச்சிருக்காங்க, குங்குமம் வச்சிருக்காங்க, அதனால எல்லாம் அஸ்ட்ராலஜில யாரும் தெரியாது. sifi.comல நாங்க அஸ்ட்ராலஜி வச்சு எக்ஸாம் வச்சு நிறைய பேர் ஃபெயில், நிறைய பேர் எழுதவே முடியல. இது 2000 நடந்த கதை. என்கிட்ட சொன்னாங்க நிறைய அஸ்ட்ராலஜி ரெக்ரூட் பண்ணுனாங்க. நான் சொன்னேன் ஓகேங்க நம்ம இது வைங்க அப்படின்னு. எக்ஸாம் வச்சா எவனுமே எழுதல, யாருக்கும் அஷ்டவர்க்கம்னா என்னன்னு தெரியல, சத்பலான்னா என்னன்னு தெரியல. அதனால பாத்துக்கோங்க, உங்க லைஃப ஒப்படைக்கிறீங்க, அவன் படிச்சிருக்கானா உண்மையானவனா அப்படின்றத வந்து ரொம்ப நல்லா செக் பண்ணுங்க. உதாரணத்துக்கு என்கிட்ட பரிகாரம் கொடுக்குறீங்கன்னா நாங்க வந்து பேரு கோத்திரம் எழுதி இந்த கேமரா இங்க போக்கஸ் பண்ணுப்பா கொஞ்சம், சங்கல்பம் வந்து இங்க நாங்க வந்து எழுதுவோம். இப்ப இந்த சங்கல்பத்தை வந்து அவங்க கிட்ட நாங்க வந்து சொல்லுவோம், இதுதான் சங்கல்பம் எடுக்க போறோம், ஒர்க் சம்பந்தப்பட்ட சங்கல்பம் பாருங்க, அவங்க பேரெல்லாம் எழுதி அந்த சங்கல்பத்தை எடுப்போம். நாங்க வந்து இந்த சங்கல்பத்தை எப்படி ஒரு சங்கல்பமே இல்லாம எப்படி போறீங்க? அன்னைக்கு ஒருத்தர் வந்தாரு, அவர் என்ன சொன்னாரு, சார்
நாங்க வந்து ஒரு இடத்துல நாடி ஜோசியத்துக்கு போனோம், நாங்க பரிகாரம் பண்ணோம். நான் கேட்டேன் என்ன பரிகாரம் பண்ணீங்க? அவரு 25 கிலோ அரிசி கேட்டார், நாங்க கொடுத்தோம். நான் சொன்னேன் என்னங்க அவன் சாப்பிடறதுக்கு அரிசி கேட்டுக்கிறான், இதெல்லாம் என்னங்க பரிகாரம் அப்படின்னு. தானம் கொடுக்கறதுனால ஒரு விஷயங்கள் சால்வ் ஆயிடாது. நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, மந்திரம் ஸ்லோகம் யூஸ் பண்ணும்போது தான் சால்வ் ஆகும். இப்ப உதாரணத்துக்கு டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் உங்களுக்கு வந்து பரிகாரம் இது வந்து இருக்கு, அக்னாலேஜ்மெண்ட் வந்து இருக்கு, அதாவது சங்கல்பம் வந்து இருக்கு. அப்படி இருக்கும் பொழுதுதான் அவங்களுக்கு என்ன, சத்ரு உபாதைக்கு வேற மாதிரி சங்கல்பம் இருக்கும். இப்ப உதாரணத்துக்கு மேரேஜுக்கு வேற மாதிரி சங்கல்பம் இருக்கும், சில்ட்ரனுக்கு வேற மாதிரி சங்கல்பம் இருக்கும். இப்ப ரெண்டாவது விஷயம் வந்து டெய்லி வந்து ஹோமம் பண்ணுவோம். அந்த ஹோமத்துக்கு அவங்க பேரு, அவங்களுடைய நேமு, அதுக்கான என்ன தேவதா பரிகாரம்ன்றத பண்ணுவோம். இத வந்து டெய்லி உங்களுக்கு வந்து எஸ்எம்எஸ்ல வந்து அனுப்புவோம், வாட்ஸ்அப்ல அனுப்புவோம். பூஜா டன், ஹோமம் டன், ஃபர்ஸ்ட் நாள் வீடியோ அனுப்புவோம், ஃபர்ஸ்ட் நாள் பூஜா அனுப்புவோம். இந்த மாதிரி பரிகாரத்துக்கு பைசா கொடுத்துட்டு அவன் பண்றானா இல்லையா, நான் பார்க்க முடியுமா இல்லையா அப்படின்றத வச்சுக்கோங்க. இந்த மாதிரி ஏமாந்து போகாதீங்க. 40,000 ரூபாய் 50,000 ரூபாய் கொடுத்துட்டு நீங்க பார்க்கவே முடியாதுன்னா வாட் இஸ் த யூஸ் ஆஃப் கிவிங் ஃபார் பரிகாரம்? நீங்க கொஞ்சம் சென்சிபிளா யோசிச்சு பாருங்க. நாங்க வந்து வரவங்க எல்லாருக்குமே பரிகாரம் வந்து சொல்றது கிடையாது. நான் தான் சொல்லுவேன், வியாதி சிறுசா இருந்தா நீங்களே பண்ணிக்கோங்க, வியாதி பெருசா இருந்தா நாங்க பண்றோம். நிறைய பேர் என்ன நினைச்சிட்டு இருக்காங்கன்னா அவங்களே எல்லா பரிகாரத்தை பண்ணலாம்னு நினைச்சிட்டு இருக்காங்க. ராங். எல்லா பரிகாரத்தை எல்லாராலையும் பண்ண முடியாது. டாக்டர் வந்து சர்ஜரி, நான் டான்சிலைட்டிஸ் ஆபரேஷன், நான் உடனே என் கழுத்து எடுத்துட்டு உடனே டான்சில்ஸை வெளில தூக்கி போட்டுருவேன், நானே எனக்கு பெயிண்ட் அடிச்சுக்க முடியுமா, நானே எனக்கு வந்து இது பண்ண முடியுமா? இந்த மாதிரி ஏமாந்து போகாதீங்க. எல்லா வாட்டியும் உங்களால பரிகாரம் பண்ண முடியாது. அதுக்குன்னு படிச்சிருக்கணும், அதுக்குன்னு யூஸ் பண்ணும். அதே மாதிரி நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, என்கிட்ட போன் பண்றீங்கன்னா, என்கிட்ட கன்சல்டேஷன் எடுத்துக்கிறீங்கன்னா நீங்க அவர் கணக்கா வெயிட் பண்ண தேவையே கிடையாது. நான் இருந்தா இமீடியட்டா பாத்துருவேன். நிறைய பேருக்கு ஆச்சரியம், என்கிட்ட இந்த டயல் சங்கரா ப்ரோக்ராம் வந்தப்புறம் அவன சொன்ன, சார் இவ்வளவு ஃப்ரெண்ட்லியா இருக்கீங்க, இவ்வளவு ஈஸியா பேசுறீங்க, பின்ன எப்படிங்க இருக்கிறதுன்னு கேட்டான். இல்ல அஸ்ட்ராலஜர்னா ஒரே பழம் பூலாம் வாங்கி போகணும், அவர்கிட்ட பேச முடியாது, அந்த பக்கத்துல தான் இருப்பாரு, அவர் கரு முருன்னுவாரு, நம்ம ஏதாவது கேட்டா ஏதாவது தப்பா நினைச்சுப்பாரு. நான் சொன்னா அதெல்லாம் ஒண்ணுமே இல்லை அப்படின்னு. நீங்க நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, வெளியூர்ல இருந்தீங்கன்னா நீங்க ½ an hour எங்கிட்ட பேச முடியும். நீங்க வந்து மணி ஆர்டரோ இல்ல பேங்க்லயோ இல்ல பேடிஎம் வழியா வேற எந்த வழியாவும் நீங்க பணம் அனுப்பலாம். எங்க ஆபீஸ்ல இருந்து கூப்பிடுவாங்க, நீங்க அனுப்பிச்சிருக்கீங்க சார் உங்ககிட்ட பேசுவாரு அப்படின்னு கூப்பிடுவாங்க. உங்களுக்கு ஏதாவது நாங்க எழுதி கொடுத்ததுல டவுட் இருந்ததுன்னா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, நீங்க என்ன ப்ரெடிக்ஷன் கேட்கறீங்களோ, நீங்க என்ன சொல்றீங்களோ அதை வாட்ஸ்அப்லயோ எஸ்எம்எஸ்லயோ தமிழ்லயோ இங்கிலீஷ்லயோ நாங்க எழுதி அனுப்புவோம். நாங்க அந்த மாதிரி எல்லாம் கிடையாது. அதே மாதிரி நிறைய பேருக்கு ஆச்சரியம், சார் வந்துருச்சு சார் அப்படின்னாங்க. நான் சொன்னேன், பின்ன எதுக்கு, நீங்க வந்தா தானே நீங்க கொடுத்த பைசா யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் அப்படின்னு. அதே மாதிரி நிறைய பேருக்கு டவுட். ஒரு அம்மா இன்னைக்கு வந்து என்ன கேட்டாங்கன்னா, சார் நான் உங்களை திருப்பி கூப்பிடலாமா? கண்டிப்பா கூப்பிடலாமா, நான் எழுதி கொடுத்துல டவுட் இருந்தா கூப்பிடுங்க அப்படின்னு. இது நிறைய ஆச்சரியம். அதுக்கெல்லாம் எந்த சார்ஜும் கிடையாது. ஏதோ நம்ம எழுதி கொடுத்தது டவுட் கேட்கறாங்க, 2 வாரம் கழிச்சு கூப்பிட்டு சொன்னா என்ன. இப்ப அதே மாதிரி பரிகாரம் பண்ணும்போது நீங்க 10 நாளா பைசா கொடுத்தா போதும், என்கிட்ட வந்து ஃபுல்லா பைசா கொடுக்கணும்ன்ற அவசியம் கிடையாது. அதையும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. பரிகாரம் பாதியிலே நடந்துருச்சுன்னா நாங்க எழுந்து போயிடுவோம். அதே மாதிரி இப்ப உதாரணத்துக்கு நான் இன்னொரு ஹாரோஸ்கோப் காமிக்கிறேன். இந்த ஹாரோஸ்கோப் வந்தவர், அவர் என்கிட்ட வந்தாரு. அவர்கிட்ட நான் சொன்னேன், சார் நீங்க வந்து நம்பர் 2ல தான் பணம் பண்ண முடியும், நீங்க நம்பர் 1ல பணம் பண்ண முடியாது, இதை கொஞ்சம் தயவு செய்து பாத்துக்கோங்க அப்படின்னு. அவர் உடனே என்ன கேட்டாரு, இல்ல சார் அப்படின்னு. இல்ல சார் நீங்க இதுக்கு முன்னாடி இப்படிதான் பண்ணிருப்பீங்க, நீங்க மாத்த முடியாது அப்படின்னு. அவரு ஆச்சரியம், இது எப்படி அவ்வளவு ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்வர்டா சொல்றீங்க. இதுக்கப்புறம் இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். ஒருத்தர் வந்தார், நேத்து வந்தார். அவருக்கு சனி வந்து மிதுனத்துல இருக்கு, 10ல வந்து குரு இருக்கு, சாரி கன்னியில வந்து சனி இருக்கு, 8ஆம் வீட்டுல 4 பிளானட், 7ஆம் வீட்டுல குரு, மீனத்துல குரு. நான் சொன்னேன், நீங்க டீச்சரா இருப்பீங்க, டீச்சர் மாதிரி அவ்வளவு நாலேஜ் வச்சிருப்பீங்க, நீங்க பிரம்மா, பிறப்பால பிராமணம் இல்லாட்டாலும் நீங்க வளர்ப்பாலும் திங்கிங்காலும் உங்களுக்கு இன்டெலிஜென்ஸ் தான் இருக்கும், உங்களை கேட்டு எல்லாரும் பண்ணுவாங்க, அந்த நாலேஜ் உங்களுக்கு உதவியா இருக்காது, ஆனா உங்களுடைய ஒர்க் ப்ராப்ளமா இருக்கும் அப்படின்னு. அவர் எதுவுமே என்கிட்ட சொல்ல, அவர் பயங்கர ஸ்டன் ஆயிட்டாரு. அதனால பாருங்க, இந்த மாதிரி ஏமாந்து போகாதீங்க. கஷ்டப்பட்டு பைசாவை கொடுத்துட்டு பரிகாரம் பண்றானா இல்லையா, பரிகாரம் சொல்றானா இல்லையா, தமத்துண்டு விபூதி கொடுக்கறதுனால அது பரிகாரம் வேலை செஞ்சானா இல்லையான்னு எப்படி தெரியும்? டாக்டர் கிட்ட போய் படுத்துனா ஸ்டெத்தோஸ்கோப்ல வச்சுக்கிச்சு பார்த்தா தானே தெரியும். அந்த மாதிரி ஏமாந்து போகாதீங்க.
அதே மாதிரி எங்கிட்ட தான் நீங்க பரிகாரம் செய்யணும்னு இல்லை, பரிகாரத்தை வாங்கிக்கோங்க. உங்க ஊர்ல யாராவது அதே மாதிரி நல்லதா செஞ்சு கொடுப்பாங்கன்னா பண்ணிக்கோங்க, சால்வ் பண்ணிக்கோங்க. நிறைய பெரிய பணக்காரர்களுக்கெல்லாம் நான் வந்து பரிகாரம் வந்து பண்ணியிருக்கேன். ஆனா எப்பயுமே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, எங்க ஆபீஸ்ல கூட கேட்பாங்க ஏங்க கம்மியா சார்ஜ் பண்றீங்க. நான் சொன்னேன், இப்ப நம்ம வந்து கம்ப்ளீட்டா ஃப்ரீயா பண்ண முடியாது, அதே சமயம் எக்ஸாபிரண்டாவும் சார்ஜ் பண்ண முடியாது. ஏதோ ஒரு இடைப்பட்ட விஷயத்துல இருக்கேன். அதே மாதிரி என்னுடைய கன்சல்டேஷன் சார்ஜ் வந்து 500 rupees தான். நிறைய பேர் கேட்டாங்க ஏன் 2000 வைக்கல 3000 வைக்கல. நான் என்ன சொன்னேன், போகும்போது புண்ணியத்தை தான் எடுத்துன்னு போறேன். எனக்கு வந்து பணம் ஏர்ன் பண்றதுன்ற இன்னைக்கு கூட அவசியம் கிடையாது. எனக்கு வீடு இருக்கு, வாடகை இருக்கு, எல்லாம் இருக்கு. ஆனா உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்றதுக்கு தான் இருக்கேன். நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, உங்களுடைய வெற்றி தான் என்னுடைய வெற்றி. எனக்கு ஒரு ஆளுங்க வந்து சக்சஸ் ஆறது தான் என்னுடைய வெற்றி. இப்ப நான் வந்து என்ன வந்து ஒரு பெரிய ஜோதிட சாம்ராட், ஜோதிட சக்கரவர்த்தின்னு எனக்கெல்லாம் கூப்பிடுறதுக்கு அவசியமே கிடையவே கிடையாது. நான் நிறைய இடத்துல விக்கெட் எடுத்திருக்கேன், நிறைய இடத்துல பேட்டிங் அடிச்சிருக்கேன். இப்ப அதே மாதிரி நான் வந்து இது உண்மையா நடந்த விஷயம். நான் வந்து ஜெயா டிவில ஒர்க் பண்ணிருந்த போது அவர் அந்த பெரியவரை வந்து ஏதோ பண்ணிட்டாங்க, அபியூஸ் பண்ணி அவரை ஜெயில போட்டாங்க. அப்ப எல்லாரும் என்ன சொன்னாங்க, அவர் வெளியிலேயே வரமாட்டாரு அது. நான் சொன்ன 120வது நாள் வெளில வருவார், he came out. ஓகேங்களா? அந்த மாதிரி என்னுடைய ப்ரெடிக்ஷன் என்னுடைய வெப்சைட்ல இருக்கு. நீங்க நான் சொல்றதையே நம்ப வேண்டாம், என் வெப்சைட் போங்க, www.satyaprema போங்க, அதில் நான் எழுதியிருக்கேனான்னு பாருங்க. அதாவது இது வந்து பெரியவங்க ட்ரெடிஷன். பராசுரர் வந்து காலத்தால் அழிக்க முடியாதவர், வராகமிகரர் காலத்தால் அழிக்க முடியாதவர். இன்னைக்கு அகஸ்தியரை ஃபாரெவர் நம்ம வந்து ரிமெம்பர் பண்ணுறோம், எந்த அட்வர்டைஸ்மெண்ட் இல்லாம ரிமெம்பர் பண்றோம் அப்படின்னா அவங்க எவ்வளவு புண்ணியம் பண்ணிருப்பாங்க. அந்த மாதிரி ஒரிஜினல் டெக்ஸ்ட் படிச்சவங்க கிட்ட போங்க. இந்த குடும்ப ஜோதிடம் பார்த்துட்டு அஸ்ட்ராலஜி பாக்குறது, அப்பா வந்து அறகுறையா கத்துட்டு நீங்க பாக்குறது, அந்த மாதிரி கிட்ட போகாதீங்க, உங்களுக்கு தான் அது வந்து ப்ராப்ளம். தொடர்ந்து பேசலாம், ரொம்ப சுவாரஸ்யமா பேசிட்டு இருக்கோம். ஒரு நேயர் இருக்காங்க. வணக்கம் டயல்சங்கரா, பேர் சொல்லுங்க. ஹலோ ஹலோ, பேர் சொல்லுங்கம்மா. கீதா பேசுறீங்க. எங்க இருந்து பேசுறீங்க? சேலம்ல இருந்து பேசுறேன். நல்லது, உங்களுடைய டேட் ஆஃப் பர்த் கொடுங்க. 17/11/1969. என்னங்க? 17/11/1969. ஓகே. டைம் ஆஃப் பர்த் 9:20 AM. சரி. பிறந்த இடம்? பிறந்த இடம் ரேணிகுண்டா. சரி, டிவி வால்யூம் குறைச்சிட்டு நீங்க சார் கிட்ட பேசலாம். சொல்லுங்கம்மா, என்னம்மா டவுட்? ஒர்க் பத்தி ஏதாவது கேட்கணுங்களா இல்ல உடம்பு பத்தி கேட்கணுங்களா? இல்ல அப்படி இல்லைங்க, மேரேஜ் லேட்டா ஆச்சு எனக்கு. 5 years ஆச்சு மேரேஜ் ஆயிட்டு. குழந்தைங்க நவம்பர் 17, 1969 ஆமா நீங்க? ஆமாங்க. நான் என்ன சொல்றேம்மா, நீங்க வந்து தவறா நினைச்சுக்காதீங்க, நான் உங்க நண்பன் மாதிரி சொல்றேன். தயவு செய்து ஒரு நல்ல குழந்தையை எடுத்து உங்க குழந்தை மாதிரி வளங்க, அதான் பெஸ்ட். டைம் வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க. கிருஷ்ணர் கூட வந்து யசோத வீட்டுல மாதிரி வளர்ந்த மாதிரி நீங்க தயவுசெய்து அடாப்ட் பண்ணிக்கோங்க. நன்றிமா. உங்களின் அறிவுக்கு மேற்கொண்ட தகவலுக்கு இல்லைன்னா சார் நீங்க நேர்ல போய் மீட் பண்ணணும், ஏதாவது செய்யணும் நீங்க நினைச்சீங்கன்னா நான் சொல்ற நம்பருக்கு நீங்க அழைப்பினை ஏற்படுத்தலாம், அப்பாயின்மெண்ட் எடுக்கலாம். நம்பர் 8300874395. இன்னொரு இலக்கம் 9080737520. முகவரி மிகவும் எளிய முகவரி தான். எப்பவுமே நாங்க ஒரு லேண்ட்மார்க் மாதிரி சொல்லி வச்சிருக்கோம். ஏஆர் ரகுமான் மியூசிக் டைரக்டர் இருக்காரு இல்லையா, அவங்களுடைய வீட்டுக்கு பின்னாடி, ஆக்டர் ஜெயம் ரவி வீட்டுக்கு பக்கத்துல. சோ இந்த அடையாளங்களை வச்சு நீங்க சார் ஈஸியா அணுகலாம். சார், மற்றவங்களோட பரிகாரங்களுக்கும் உங்களோட பரிகாரங்களுக்கும் நிறைய வித்தியாசம் நீங்க இப்ப சொல்லியிருக்கீங்க. அதே மாதிரி உங்களுடைய அணுகும் முறையும் மிகவும் எளிதா இருக்கு. இப்படி இருந்தும் இன்னும் மக்கள் வாழ்க்கையில பிரச்சனையில அகப்பட்டு கொண்டுதான் இருக்காங்க. ஏன் உங்களை வந்து பார்த்து அதுக்கான முடிவு எடுக்க முடியல? ஒன்னு வந்து என்னை பத்தி தெரியாம இருக்கலாம், இன்னொன்னு வந்து பல பேர் எந்தெந்த கர்மா எங்கெங்க போறாங்களோ அவங்க தான் அங்கங்க தான் போவாங்க. ஆனால் நான் உண்மையாவே சொல்றேன், இந்த டயல் சங்கரா ப்ரோக்ராமுக்கு அப்புறமா ரெஸ்பான்ஸ் ஹஸ் பீன் ட்ரெமெண்டஸ். எனக்கு வந்து நேரம் இல்லை, அவ்வளோ கால்ஸ் ஆர் கமிங், அவ்வளோ பேர் டிஃப்ரெண்ட் ஊர்ல இருந்து கூப்பிடுறாங்க. அந்த அளவுக்கு இது வந்து ரீச் இருக்கு. கண்டிப்பா இந்த ப்ரோக்ராம் வந்து எனக்கு பாசிட்டிவா தான் இருந்திருக்கு. நிறைய பேருக்கு நான் டயல் சங்கரா மொழியா ஹெல்ப் பண்ணது வந்து I am really thankful. ஸோ அதனால நான் வந்து நன்றே செய்வாய் பிழை செய்வாய் நானோ அதற்கு நாயகனே, அந்த மாதிரி நான் வந்து உங்களை வான்னு கூப்பிடலாம். பட் கடவுள் என்ன நினைக்கிறாரோ அதான் அல்டிமேட்டா நடக்கும். அதே மாதிரி சார், வாஸ்துலையும் நீங்க பாக்குறது உண்டு. சோ வாஸ்து எப்படி மற்றவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே அது ஒத்து போகுமா? ஆமா, ஒத்து போகும். இப்ப உதாரணத்துக்கு நான் உங்களுக்கு ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் விஷயம் சொல்றேன். வாஸ்து சாஸ்திரத்தை பத்தி எந்த நிபுணரும் சொல்லாத விஷயத்த சொல்றேன். இப்ப அரசியல்ல
ஏன் வந்து வெற்றி பெற மாட்டேங்கிறாங்க? இப்ப விஜயகாந்த் ஹார்ட் ஒர்க் பண்றாரு, இப்ப திருமாவளவன் ஹார்ட் ஒர்க் பண்றாரு, இப்ப உதாரணத்துக்கு வந்து சீமான் ஹார்ட் ஒர்க் பண்றாரு. எல்லாருமே ஹார்ட் ஒர்க் பண்றாங்க, ரொம்ப சின்சியரா பேசுறாங்க. ஆனா மக்கள் அட்ராக்ட் ஆகாம இருக்காங்க. இது ஆக்சுவலா அந்த கேப்டன் கட்சியிலேருந்து என்கிட்ட ஒருத்தர் வந்து கேட்டாரு. நான் அதாவது இந்த இதுக்கு முன்னாடி நான் சொன்ன ஒரு அலையன்ஸ் வச்சுக்கணும். எனிவே அது வந்து டிஃபரெண்ட் ஸ்டோரி. நீங்க பாத்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டோட பொலிட்டிக்கல் ஹார்ட் எங்க இருக்குன்னா அந்த ராதாகிருஷ்ணன் ரோட்ல இருந்து தேனாம்பேட்டு அந்த டானா போட்டீங்கன்னா அதுதான் பொலிட்டிக்கல் ஹார்ட். அங்க இருக்கிற காங்கிரஸ் வந்து தேனாம்பேட் பில்டிங், அங்க இருந்து ஒரு கல் அடிச்சீங்கன்னா அந்த அந்த இவரு டிஎம்கேவோட பில்டிங், அங்கேருந்து ஒரு கல்லை தூக்கி போட்டீங்கன்னா போயஸ் கார்டன், அந்த போயஸ் கார்டன்ல இருந்து கல்லு தூக்கி போட்டீங்கன்னா கோபாலபுரம். அந்த ஒரு 1/2 கிலோமீட்டர்ல தான் எல்லாரோட பொலிட்டிக்கல் ஃபேட்டும் டிசைட் ஆகுது. சோ இப்ப நான் துணி வைக்கணும்னா டி நகர்ல கடை போட்டா என் கடையில வந்து வாங்குவாங்க. நான் பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டி வச்சிருக்கேன், நான் பெரிய சக்சஸ் ஆக போறேன்னா அங்கதான் நீங்க வந்து உங்களுடைய பொலிட்டிக்கல் ஹெட் குவார்டர்ஸ வைக்கணும். நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. நீங்க சக்சஸ் ஆக போறீங்க, பொலிட்டிக்கலா சாதிக்க போறீங்கன்னா அந்த ரோடு தான் will determine the future of தமிழ்நாடு. கிட்டத்தட்ட 60 வருஷம் அந்த ரோட்ல இருக்கிறவங்க ரூல் பண்ணிருக்காங்க. சவுத் மெட்ராஸ்ல அந்த ரோடு தான் வாஸ்துக்கான இடம், நிறைய பேருக்கு தெரியாது. அங்கதான் USIS இருக்கு, அங்கதான் உட்லண்ட்ஸ் ஹோட்டல் இருக்கு, பிரபலமான இடங்கள். சோ அந்த மாதிரி வாஸ்துவை பத்தி எதுவுமே தெரியாம கண்ணா பின்னானே சவுத் ஈஸ்ட் அவே நார்த் ஈஸ்ட் அவேன்னு வாஸ்துன்றது வந்து இடமும் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். சோ இப்ப பொலிட்டிக்கலா நீங்க மாறணும் அப்படின்னீங்கன்னா அந்த மாதிரி ஒரு வாஸ்து இடத்துக்கு வைங்க. இன்னொரு ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் வந்து அலைன்மெண்ட் ஆஃப் ஆப்ஜெக்ட், அலைன்மெண்ட் ஆஃப் டிஃபரெண்ட் ரூம்ஸ், அலைன்மெண்ட் ஆஃப் டைமிங், அந்த மாதிரி வேரியஸ் லெவல்ஸ் இருக்கு. அந்த அந்த வாஸ்து எல்லாம் நீங்க பார்க்கணும்னா வாங்க, நான் உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்றேன். இன்றைய நிகழ்ச்சியில அருமையான தகவல், சுவாரஸ்யமான தகவல், உண்மையான தகவல் நிறைவே கலந்து சிறப்பிச்சீங்க. இன்றைய நிகழ்ச்சியை கலந்து சிறப்பித்த உங்களுக்கு மிக்க நன்றி. எனக்கும் ரொம்ப தேங்க்ஸ் வாய்ப்பு கொடுத்ததுக்கு. கண்டிப்பா நீங்க வாங்க, என்னால என்ன ஹெல்ப் பண்ண முடியுமோ நான் உங்களுக்கு கண்டிப்பா ஹெல்ப் பண்றேன். உங்களுடைய வெற்றி என்னுடைய வெற்றி. என்ன நேயர்களே, இன்றைய நிகழ்ச்சி பார்த்து மகிழ்ந்திருப்பீங்க. நிறைய தகவல் சொன்னாங்க, நிறைய ப்ரெடிக்ஷன் சொன்னாங்க. இந்த பரிகாரங்கள் எல்லாம் உங்களுக்காகவே சொல்லிட்டு இருக்காங்க. சார் அப்பாயின்மெண்ட் எடுக்கணும்னு சொன்னா நான் சொல்ற நம்பருக்கு நீங்க அழைப்பினை ஏற்படுத்தி அப்பாயின்மெண்ட் எடுத்துட்டு சார் ஒரு முறை போய் நீங்க பார்க்கலாம். சோ நம்பர் நான் சொல்லிடுறேன், நோட் பண்ணிக்கோங்க. 8300874395. இன்னொரு இலக்கம் 9080737520. முகவரி மிகவும் எளிதான முகவரி, உங்களுக்கு நல்லா தெரிஞ்சிருக்கும். எல்லாம் நோட் பண்ணிருப்பீங்க நான் நம்புறேன். மீண்டும் இன்னொரு நிகழ்ச்சி வழியாக உங்கள் அனைவரையும் சந்திக்கும் வரை உங்களிடம் வந்து விடைபெறுகின்றேன். அதுவரை நன்றி, வணக்கம்.